जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज विषय वस्तु जी मानिला से मला, जी मानिब जी समस्त कथा मानिब से ही हैरान हो, जी मानुथब से मानुथब से ही करुथब सब काम। आपण मैंने जानी निज अभिज्ञतार जे आपन जदि बड़ पुओ जन्म हे जेहेतु आपन जन्म बेले बाप माँ टे लाज शर्म थिला बाहर नुआ कि आसते आपण भितर लाज और भय ये दुटाक अंकुरोद्गम हम एवं शेष में विशाल वृक्षर परिणत हम। आपड़ क्या किसी कहीपर कहीं सान पुओ मार गेला बड़ पुओ बापर गेला बोली कहती मझिया तो कहार नुहति जो मैंने मझिया हो जन्म होती भर जी मानिला से ही मला। मानिबा अर्थ से कहे तुम्हें बाहन 15,000 टका दरमा पाच 2-3,000 टकर चल अवशिष्ट आम पाक पठा कहीं से मानुची। जदि बाहर गल पिला विशेष किसी खर्च बारशो बाजे खर्च करनी, स्त्री पे बाजे किसी बाजे खर्च करनी, चाकर बाकर बेसी रखनी, जेते पारुच टंका सेविंग कर आ सेविंग जहाँ कर न कर आम पाक पठा आमर समस्त खर्च बहन कर खर्च मोटे कर दियनी। स्त्री पछे सब जाक काम करूँ किंतु खर्च करने को से जमती हिंडीमा नहीं चलुले से चाहती जे जो लोक मानुची से सेमती चलू। आउ गोटे सान भाई अच्छी से किसी मानुनी ताकू कौन दुकान आनिया कहले शुणवनी पड़ेब ताकू कहीं किसी कहते किसी आनिया भी कहते खर्च करने को भी कहते सी के रोजगार कर कौन खर्च कर तू पैसा पाचु तू दे। तेणु ये जो प्रकार मानिबार बदगुण एटा सद्गुण होगी ना जी सबू कथा को मानिब सी जे हिंडीमा नहीं एकुटिया चलो ता नुह ता परिवार हिंडीमा नहीं चलो कारण ता स्त्री की समस्ते पद्यपत कहे कारण से अभद्र व्यवहार देखी पारुनी। जो लोक मानिब से अभद्र व्यवहार देखी पारनी जे बाप माँ को असायन व्यवहार करे जे कथा न माने ताकू समस्ते डरती आ जे मानिला ता उपरे सब अत्याचार माछ मांस खाइबुनी जीव हत्या महापाप तू रसुण पियाज खाइबुनी तोर काम प्रवृत्ति बढ़ीज भोग विलास बढ़ीज तू एसी चलाना बेस समय गाड़ी चलैला बेले तो टंसिल बढ़ीज पर घर को जाना जी जो डाकुची जाना काली किए तंत्र विद्या प्रयोग करदेव। तेणु ये जो प्रकार जुक्ति छल जो मैंने सब कहती से लोकटी कहती जी माने मानिले आहरी असुविधा असुविधा ही असुविधा कारण जो तुम स्त्री को भल पाइल लोक कहे यहाँ माइचिया होगला जदि पिला को भल पाइल कभी ये पिला को गेलारे नष्ट कर सारे सी क्या कहती ना जो लोक माने ताको ही कहती जी न मानिब ताको कई किसी उपदेश देवेनि उपदेश देवाक लोक समस्ते राजी बर्तमान भर्ती भरपूर तो आपण परिवेश आपण परिवार में आपण ऑफिस रे सबुठ उपदेश देला वाला प्रवचन देला वाला संख्या किसी कम ना खाली श्रोता जहाँ कम अच्छा। तेणु जी शुणुचे आंक कथा सी लोकटी हैरान हम कारण से शुणला से मानिला। हाकिम ऑफिस कथा देखु हाकिम आपन को 5टा फाइल दौथे करिया आउ जो मैंने काम देखेला भाया बुलूथे प्रकृत काम कर कहीं किसी कहे सी गोटे कम करे बतराटा सुध से गोटाए घंटा कम को 3 घंटा नब अरे दरमा तो एका मिलूँ बर से अधिका पाँच से वरिष्ठ हिसाब से अधिका दरमा पाँच तुम कह भी ना हाकिम हिसाब से ना ना सी करें आपड़ टे करदे आप आसिया को घर को बसते आउ 2-4टा फाइल आनी थोड़े ये करदेकी जातु कहीं आप करूँ जेपर्यंत करुवे जेपर्यंत मना न करेंगे ना करवाटा न शिखे से पर्यंत ये सब कम करुवे ये आप हैरान ही होते। तेणु जो मना करवा यटा को जेपर्यंत आप प्रैक्टिस न कर पर्यंत आप हैरान ही होते आउ किसी सन्देह ना। आपण देखु आपण को जो केवल हैरान करेंगे से कथा नुहे आपण परिवार में आपण स्त्री पिलापिली भी बोला करने को हेजिटेट करेंगे कारण से जानले जे लोक मानुची तो तेणु समस्त कहवा अभ्यास हो आपड़ सीना मानवे मानी आपण पिला छुआ कौन आपको मानवे मानिले प्रथम प्रथम मसे 2 मास वर्ष 6 मास मानि पारती कि से भी देखिए जे प्रति दुर्व्यवहार कराऊँच से दिन ना दिन रिएक्शन देखेबे
ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ଆଉ କହିବେନି ଯେ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ବୋଲିକି ଆମେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପାଇଲୁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନିବା ଲୋକଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ସାନ ପିଲାକୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆମେ ହଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେ ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି ସେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଳୁ କିଲୋ ଆଣିବନି? ନା ନା, ତାର ପଇସା କାହିଁ, ତା ପାଖରେ ମୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ, ସିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅ କେବଳ ଶିଖିଛି ଦବା ନବାଟି ଘରୁ, ଦବାଟା ସେ ଶିଖେନି। ଦବା ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେବ, ବଡ଼ ହିଁ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଆଗରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନଥିଲା, ହାକିମମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଏବେ ହାକିମ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ବା ପରିବାରରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଟିକେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଶିଖିଲା ସେ ଲୋକଟି ମଲା, ହଇରାଣ ହେଲା। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଯେ ଖାଲି ଥରେ ହେଲା ସେ କଥା ନୁହଁ, ସେ ହଇରାଣ ହେଇ ଚାଲିବ। ସେ ଆସିବ ଘରକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ଭଳି ଆସିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ଡାକିବେ ଯେ ତା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦିଅ। ସେ ଡେରିରେ ଫେରିଲେ ତାକୁ ପଚାରିବନି କାହିଁ ଡେରିରେ ଫେରିଲୁ, ସେ ଗଲାବେଳେ କହିକିରି ଯିବନି କୁଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଯିଏ କହିକିରି ଗଲା ଯେଉଁଠିକି ଯିବ, ଯିଏ ବେଳାବେଳି ଫେରିଲା, ଯିଏ ଖଟିଲା, ତାକୁ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ମାନିବାଟା ଏ ଯୁଗରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ହିସାବରେ ଗଣାଗଲାଣି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆଣି ଚା ଥୋଇକରି ସାନକୁ କହିବେ ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଦେବି କି? ସେ 9ଟା ବେଳେ ଉଠିଛି, ତା ପାଖରେ ଚା ଥୁଆ ହେଉଛି, ବିସ୍କୁଟ ଥୁଆ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ଯେ ମା ଚା ହେଲାଣି କି? ନା ନେଇଯା, ଚା କରି ଥୋଇ ସେଠି ଘିନିଆ ଯା, କ'ଣ ଖାଇବ ସାଙ୍ଗରେ ଘିନିଆ ଯା, ସେଇ ଡବାର ଅଛି ଘିନିଆ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମାନିବା ଗୁଣଟା ଯେ ଖରାପ ସେ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ହଁ ମାରିବାଟା ଖରାପ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଯିଏ ନ ଶିଖିଛି ସେ ତା ଜୀବନରେ ହଇରାଣ ହେବାଟାକୁ ବରଣ କରିନେଇଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାନିବେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସ ଖାଲି ହେଇଯିବ, ପଇସା ପତ୍ର ଖାଲି ହେଇଯିବ, ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି। କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସବୁ ବତେଇ ଦେବେ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କହିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ, କେଇଥର ଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିକିରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000, 10,000, 30,000, 50,000 ଲୋକ ଦେଖିକିରି ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଗ ବୁଝି ନେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଫିସ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରାଯିବ। ଓକିଲ ଯେମିତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ହଇରାଣ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କେବେ ବିରି ଅରୁଆ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଚୁଡ଼ା ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି, ଲୁଣ କମେଇ ଦିଅ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଅନି, କୋକାକୋଲା ପେପ୍ସି ହେରିକା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଅନି, ମୋଟେ ଖାଅନି, ତାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସିଝା ପାଣି ପିଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିକି ଯୋଗାସନ କର, ସବୁଦିନେ ବୁଲଚାଲ କରିବାକୁ ଯାଅ, ମାଟି ତଳ ଜିନିଷ ଆଳୁ, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏବଂ ଲାଳ ଜିନିଷ ଭେଣ୍ଡି, ସାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଅନି। ତଥାପି ତୁମର ଦେଖିବ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ଚାଲିପାରୁନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିୟମ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ତାକୁ ଘେରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଦେଲାମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ, ଇଏ ବାବାମାନଙ୍କୁ ମାନୁଥିବେ, ଇଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, କାହାର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇକରି ପୁଣି ଅଫିସରେ ଯଦି ଆଜି କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆଣି ଫାଇଲ୍ ଦେଲା ତାକୁ ବି କରିଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ହାଣ କୁରାଡ଼ି ଯେଉଁ ଭିକୁକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରୁନି ଯେ ଆପଣ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ଚଳିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଅଶାନ୍ତିକି ବିନା ପଇସାରେ କିଣିବା। କାରଣ ପରିବାର କେବେ ଚାହେଁନି ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅକର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଅକର୍ମା ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ ଭଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ ଅକର୍ମା ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ନିଜର କରୁଛନ୍ତି, 5-25 ଲୋକଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଉଠନ୍ତୁ ନା, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରଟା କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରଟା ସଫା, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସୀମା ରହିବା ଦରକାର।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ନିଜ ଦୁଃଖଟି ବଢ଼େଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ପାପ। ଦାନଟା ପୁଣ୍ୟ, କିଏ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅପାତ୍ରରେ ଦାନ କଲେ ସେଇଟା ପାପ ହୋଇଯିବ। ତାର ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବରାବର ମୁଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ତାକୁ ମନା କରିଦେବ ଯେ ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ସେ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଗ୍ରଜ ରଖିବେନି, ତା ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ ମନୋଭାବ ଆସିବନି। ତା ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ସେ ଦେଲାନି ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଯିଏ ଦେଖେଇ ହେଲା, ଲୋକ କହନ୍ତି ଦେଖେଇ ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ଯେ ଲୋକଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ଭାବିବେ ଇଏ ଲୋକ ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଛି, ଏ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଆଠୁ ନେବା ଆଉ ଦେବାନି, ଆଉ ନିଅନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ବି ନାହିଁ। କ୍ଷତି କାହାର? ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଲୋକର। ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ କନସାଇନ୍ସ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେ ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେବି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବି କାହିଁକି ଦେବି, ମୋର ସେଇଭଳି କାପାସିଟି ବା ଦେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କି, ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କି, ମୁଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେବା ସକାଶେ। ଏଇଟା ନିଜକୁ 1000 ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେବେ। ଦେବେ କେତେ? ଯେତିକି ବୁଡ଼ିଗଲେ ଚଳିବ ସେତିକି ଦେବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ତେଣୁ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଶୁଣିକିରି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ତାକୁ ମାନିବେ, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାକୁ ମାନିବେ, କେଉଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ମାନିବେ, ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ବାହାରେ ହାକିମଙ୍କ କଥା ମାନିବେ, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସଂସାର କରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନିବାଟା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ମାନିଲା ସେ ମଲା? କାରଣ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ, ସେ ଶେଷକୁ ହଇରାଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ନ କରିବ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରିବ, ଯେତିକି ଆପଣ ମାନିଲେ ଚଳିବ ସେତିକି ମାନନ୍ତୁ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ନାହିଁ କରିବାଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସଦାବେଳେ ଯେ ନାହିଁ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ହଁ କରିବେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ମାନିଲା ସେ ମଲା। ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳାର ବି ସୀମା ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଦରକାର ପଡ଼େ, ବେଳେବେଳେ ମାଡ଼ଟା ଦରକାର ପଡ଼େ, ବେଳେବେଳେ ଦଣ୍ଡଟା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି, କାହାକୁ ହାତ ଉଠେଇବିନି, କାହାକୁ ପଦେ କଥା କହିବିନି, ଆପଣ ତାହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ନୀରବ ରହିବେ ଏବଂ ଭୋଗିବେ। ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଭୋଗିବା କଥା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଭୋଗିବା ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ହେଲେ, ନିଷ୍କପଟ ହେଲେ, ଆପଣ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ନିଜ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ କି ଭାବନ୍ତୁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ପରିବାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ବାପ ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ବା ହାକିମ ବା ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସ୍ଥିର ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଉଚିତ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ମାନିବା ଅନୁଚିତ, ମୋଟେ ନ ମାନିବା ବି ଅନୁଚିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।